अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तुसी सब खैरियत ना होंगे, रब दी रहमत च होंगे। साडे मेहमान आ अज खालिद गादड़ी साहब, चौधरी खालिद गादड़ी साहब सूबा सिंध तो आए जी। ये उत्थे पंजाबी दा FM दे उत्ते प्रोग्राम भी करदे झांजरा ते इन्हां दी पंजाबी वास्ते एक बड़ी खिदमत आ जी। मैं वो तुहाडे नाल सांझी करना चाहना भी इन्हां ने पंजाबी दी अलफ बे दे विच 7 लफज ऐड कीते हैं ते पंजाबी दी अलफ बे नूं मुकम्मल कीता ते सिंध सूबा सिंध दे विच बह के सिंधियां च बह के सिंधी साडे भाई आ उन्हां च बह के ये पंजाबी दा प्रचार कर रहे, पंजाबी दी खिदमत कर रहे हैं। मैनूं इन्हां नाल मिल के बड़ी खुशी हुई। मैं चाहना कि ये अपने विचार साडे नाल सांझे करन। जी खालिद गादड़ी साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वेले मैं मौजूद हाँ अंजम सरोया भाई दे नाल इन्हां दे डेरे ते सिंध चों जिला मीरपुर खास तहसील कोट गुलाम मोहम्मद। साडा चकवा 302 गुरजी वड्डी सिकरियारी पढ़ पढ़ाउण दे नाल ताल्लुक आ ते प्राइम FM 92 डिग्री दा पंजाबी प्रोग्राम झांजर जिहड़ा 2 बजे तो लैके 4 बजे तक हफ्ता इतवार ते बुधवार दिन वो पेश करदा वां। गर्मी दीयां छुट्टियां भी होईयां सी ते दिल चाह रहा सी कि पाकिस्तान के सब तो वड्डे सूबे पंजाब दे विच अपने सज्जणा मित्र बेलियां नूं मिल के आवां ते इस सिलसिले विच ही हाज़र होए हैं अज अंजुम सरोया भाई कोल। अंजुम सरोया भाई मैं कोशिश की है कि साडी पंजाबी जबान जिहड़ी आ मियारी लहजे दे मुताबक कुछ इहदे हरफ जिहड़े ने या लफज जिहड़े ने वो सही तरह लिखे नहीं सी जांदे ते पाकिस्तान दीयां सारियां जबानां वालियां ने शाहमुखी दे विच उर्दू फारसी अरबी वाली रस्म अल खत दे विच थोड़ी थोड़ी तब्दीली करके अपनी मियारी लहजे के मुताबिक उन्होंने अल्फाबेटा तरतीब दे लिया ने और उन्होंने सॉफ्टवेयर भी बन चुके हैं। लेकिन असी पंजाबी शायद अज तक थोड़े जो पिछे रहे हैं या कोई सुस्ती का मुजाहरा ही करते रहे हैं तो मैं कोशिश थोड़ी की आ वो तुहानू दस देने कि सानू बिल्कुल साडा मियारी लहजा जिहड़ा माझी वाला लहजा वा इहदे विच पंजाबी जबान लिखण लई 7 हरफां की सानू जरूरत पैनी सी तो उन्हां दी बिल्कुल सौखियां जिहियां मैं निशानियां रखियां ने ते वो थोड़ी बहुती वो निशानी ला के मैं वो जो 7 हरफ बनाए ने उन्हां दी तशरीह ते उन्हां दी वजाहत मैं तुहानू दसदा जाना वा कि साडे कोल पंजाबी जबान दे विच भरा भैण भराई भूंड ये नहीं सी लिखे जाते। उहदे वास्ते सानू एक हरफ की लोड़ सी भे दी ते असीं पे दे उत्ते मैं छोटी जी एक निशानी लाती आ। वो निशानी इस तरह की लाई आ कि जिस तरह अंग्रेजी का 20 हुंदा वा ते हुण उहदा तलफज असीं बनाता वा भे जिहदे नाल तुसीं भरा भराई भैण भूंड भड़के पंबीरी भावें या भार लिख सकते हो। ये जी पंजाबी दी अलफ बे है। हाँ जी, ये पंजाबी दी अलफ बे बनाई जेडी तुसी लिखी है, ये सिर्फ मैं बनाई है। हाँ जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, दूसरा हरफ असीं बनाया वा इहदा तलफज रखिया वा ते, यानी ते दे उत्ते ओह निशानी लाई है 20 दी ते इहदा तलफज हुण बन गया वा ते। इहदे नाल असीं धी ध्यान धमक्कड़ तरेक धौण और तक लिख सकते हैं। वाह वाह वाह। हाँ जी, इस तो पहलों अगर असीं ते ना लिखते सां ते वो बनदी सी ती त्यान तमक्कड़ तरेक तौन ते तक। ठीक है। हुण सानू ते बनाउणा पिया ते साडा सीधा बन गया कि तेये ती ध्यान तमक्कड़ तरेक तौन ते तक। हाँ जी। तीसरा हरफ असीं जिहड़ा बनाया वा वो आ जिहड़ी टे वा ओहदे उत्ते ओहो ही निशानी रखी है 20 दी ताकि निशानियां ना बदलाइए। हाँ जी। ये अगर स्कूलों च राइज हो जाती है तो बच्चों की सुखाई वास्ते कि इक्को निशानी उन्होंने ज़हन च रहे वो पा के हुण जिहड़ी आ इहदा तलफज बन गया, इहदा उच्चारण बन गया वा ढे जिहदे नाल असीं पंजाबी ज़बान दे लफज ढोल ढारा ढेम ढग्गा ढोर लिख सकते हैं। ढे जी जी, इहदा हुण तलफज ढे आ। ढोल ढारा टीम ढग्गा ढोर ढोर। वाह वाह वाह। इस तो पहलों अगर असीं टे ना लिखते सा ते वो ढोल बनता सी, ढारा बनता सी, ढेम बनता सी ते ढग्गा बनता सी। असीं उहनूं ढग्गा आने आ, ढेम यानी वड्डा सारा रोड़ा जिहड़ा मिट्टी दा हुंदा वा, ढारा जिहदे थले छप्परे दे थले माल डंगर बन लईदा वा, ढोल जिहड़ा शादियां ब्याहां ते खुशी दे मौके ते वजाईदा वा। वो अगर ढे ना लिखदे सा ते बनदा सी ढोल ढारा ढेम ढग्गा ढोल। टे ना लिखदे सा ते बन जांदा सी टोल टारा टेम ढग्गा टोर। सानू जरूरत पैनी सी ढे दी। ढे ते लफ्ज़ वाला असीं हरफ बना लिया ते ढोल ढारा टेम ढग्गा ते ढोर बन गया। वाह वाह वाह। चौथा मैं एक हरफ घड़िया वा या हरफ बनाया वा चे दे उत्ते ओह निशानी तकरीबन अंग्रेजी दी जिहड़ा 20 हुंदी आ उस तरह दी निशानी पाती आ। ओहदा नाम हुण बन गया वा झे जिहदे नाल असीं झंडा लिख सकदे आ, झग लिख सकदे आ, झंग लिख सकदे आ जिहड़ा कि पंजाब दा शहर वा और झाड़ लिख सकदे आ यानी कि साडी कणक दा किन्ना झाड़ उतरिया। साडा जी जिला झंग है, पानी दे उत्ते झग आ गई है, ये साडे देश प्यारे दा झंडा है
ਪਹਿਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਚੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚੰਡਾ, ਚੱਗ, ਚੰਗ ਤੇ ਚਾਰ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਝੰਡਾ, ਝੱਗ, ਝੰਗ ਤੇ ਝਾੜ। ਸਾਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਝੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੰਡਾ, ਝੱਗ, ਝੱਗ ਤੇ ਝਾੜ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਵਕਫਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 6ਵਾਂ ਹਰਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ 20 ਵਰਗੀ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਤਲਫਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਚਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਆਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਲਾ, ਹਲ, ਪਾਲਾ, ਚੌਲ ਤੇ ਆਲਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। यानी तुसी स्पेलिंग इस तरह की कर लो, हिजे इस तरह देख लो कि जीम अल्फ जा, आल अल्फ आ, जाला, हे जबर आल हाल, पे अल्फ पा, आल अल्फ आ, पाला, चे वा चौ, आल साकिन चौल, अलिफ मद आ, आल अलिफ आ, आला। इस तो पहलों ये बनते सी जाला, हल, पाला, चोल ते आला। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੋਗੇ ਆਲ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਲਾ, ਹਾਲ, ਪਾਲਾ, ਚੌਲ ਤੇ ਆਲਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। 7ਵਾਂ ਹਰਫ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਜਾਂ ਘੜਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਲੁਕਾਈ ਵੀ ਛਪਦੀ ਆ, ਰਵੇਲ ਸਵੇਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰਸਾਲਾ ਵੀ ਛਪਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਸਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹ ਅੜ ਨੂਨ ਬਣਾਈ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਅੜ ਨੂਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਹਣੀ ਅੜ ਨੂਨ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਦਾਇਰਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ, ਮਦਾਨੀ, ਹਾਣੀ, ਕਹਾਣੀ, ਕਾਣਾ, ਜਾਣਾ, ਆਣਾ, ਤਾਣਾ, ਖਾਣਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ 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 ਜੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੜ ਨੂਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਨੂਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਨੀ, ਮਦਾਨੀ, ਹਾਨੀ, ਕਹਾਣੀ, ਕਾਨਾ, ਜਾਨਾ, ਆਨਾ, ਤਾਨਾ, ਖਾਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੜ ਨੂਨ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹੋ ਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਬੂਲ ਆ, 100% ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲਈ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ 7 ਹਰਫ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਲਫਾਬੇਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਮਿਆਰੀ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਇਹਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਵੇ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਜ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 5000 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, अपनी माँ जी कोलों, अपने दादा दादी, फुफो, चाचे ताया कोलों ते अपने अबू ते भैन भरावां को सीखे होंदे ने। लेकिन सारे पंजाबियों का यह मसला कि असीं जदों उस 5 साल के बच्चे को स्कूल च लैके जाने वो 5000 लफ्ज ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਉਹਨੇ ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਧੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਸ਼ਤੋ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ਤੋ ਜ਼ਬਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਲੋਚੀ ਬੱਚੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ 5000 ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ 5000 ਲਫ਼ਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਖਵਾਨਦਗੀ ਵਧੇ, ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਧੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਲਫ ਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਦ ਗਾਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 7 ਹਰਫ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਅਲਫ ਬੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਹਰਫ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਲਫ ਬੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਵਜ਼ਾਹਤ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅੰਜੂ ਸੁਣਾਇਆ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ 7 ਹਰਫ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਫ ਭੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਜਾਂ ਤਲਫਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਭੇ ਤੇ ਭੇ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਯਾਨੀ ਵਿਚਲੀ ਆਵਾਜ਼। ਅੱਛਾ, ਬੇ ਤੇ ਤੇ ਦੀ, ਭੇ ਤੇ ਪੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਬੇ ਤੇ ਪੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਭੇ। ਭੇ ਭੇ, ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਫ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੇ। ਤੇ ਧੇ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਵਾਜ਼। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਧੇ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਵਾਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਟੇ। ਇਹ ਟੇ ਤੇ ਢੇ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਵਾਜ਼। ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ, ਟੇ। ਫਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਥਾ ਹਰਫ ਚੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੇ ਤੇ ਜੇ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਵਾਜ਼। ਚੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਵਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਫ ਤੇ ਘੇ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਵਾਜ਼। ਕੇ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘਿਓ ਲਿਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੁਹਾੜੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੁਹਾੜਾ ਲਿਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਘਰ ਲਿਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ 6ਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਆਲ।
ਇਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਲ। ਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਾਤੀ ਹੈ ਸੌਖੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ 20 ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲਾ ਹਾਲ ਪਾਲਾ ਚੌਲ ਲਿਖਣ ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ 7ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲੁਕਾਈ ਅਖਬਾਰ ਉਹ 'ਚ ਛਪ ਰਹੀ ਆ, ਸਵੇਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰਸਾਲਾ ਉਹ 'ਚ ਛਪ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਚ ਇਹਨੂੰ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਈਜ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਅੜਨੂਨ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਫਜ਼ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੜਨੂਨ ਆਖ ਲੋਗੇ, ਅੜ ਆਖ ਲੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ। ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਾਜ਼ੀ ਸਤਵੇਂ ਸਮਿਲਾ ਜੀ ਆ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਰਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਯਾਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ 20 ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਲਫਾਬੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਡ ਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਦਾਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਹਰੂਫੇ ਤਹਜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘਾਟਵਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਖਰ ਪੱਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਸਲਨ ਸਿੰਧੀ, ਪਸ਼ਤੋ, ਸਰਾਇਕੀ, ਹਿੰਦਕੋ, ਬਲੋਚੀ ਤੇ ਬਰਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਰ ਪੱਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਅੱਖਰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਜੁਮਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੰਡਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬੋਲ ਕੇ ਪਤਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ ਗਾਦੜੀ, ਬਮਕਾਮ ਵੱਡੀ ਦੁਬੁਰਜੀ ਸਿਕਰਿਆਰੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਕੋਟ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਰਪੁਰ ਖਾਸ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੀ, 0300 ਪੂਰਾ 55 941। ਚੌਧਰੀ ਖਾਲਿਦ ਗਾਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਚ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਗਾ ਜੀ, ਲਾਓ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਆਹ ਲਿਖਿਆ, ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾਉਂਗਾ, ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਲਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਫ ਲਿਖੇ ਆ, ਅਲਫ ਬੇ ਪੂਰੀ ਲਿਖੀ ਆ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ। ਸਿੰਧੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਉਂਝ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਆ ਖਾਲਿਦ ਗਾਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹ FM ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਖਾਲਿਦ ਗਾਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਰੀਆ ਤਰੀਮ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੀਆ ਤਰੀਮ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਮਜ਼ਮੂਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਇੰਸ, ਜਗਰਾਫੀਆ, ਇਸਲਾਮੀਆਤ, ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਅਲੂਮ, ਹਿਸਾਬ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਸਾਨ ਉਰਦੂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰਦੂ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿੰਧੀ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨ ਉਰਦੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੀ ਆਸਾਨ ਸਿੰਧੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਵਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਭਟਾਈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਦਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਭਟਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸੱਚਲ ਸਰਮਸਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ, ਬਲਕਿ 7 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਔਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਰੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅਮਨ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਸੂਫੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਲਿਦ ਗਾਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ,
ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਲਫਬੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਖਾਲਦ ਗਾਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਖਾਲਦ ਗਾਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਗੋਆਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਖਾਲਦ ਗਾਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਣਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। अस्सलाम वालेकुम।